Hello everyone, myself Gulab Thomre and welcome to the channel Do Earn Tips. Okay, this is your most favorite channel. Okay, let's start our today's lecture. In today's lecture we are going to discuss about fruit. म्हणजे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण फ्रूटबद्दल बघणार आहोत. पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण सीडबद्दल बघितलं होतं. दॅट इज ओव्हिलचं कन्व्हर्जन सीडमध्ये होतं आणि ओव्हरीचं कन्व्हर्जन फ्रूटमध्ये होतं. ओके, ओव्हरीचं कन्व्हर्जन फ्रूटमध्ये होतं आणि ह्याचं कन्व्हर्जन सीडमध्ये होतं. ओके, डन, क्लिअर 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 ओके, let's start today's our topic, that is the fruit. Okay, fruit. As ovule matures into seed, the ovary develops into fruit. तेच बघितलं आपण, the transformation of ovule into seed and ovary into the fruit. तरी पण लिहूया एकदा, ovary to the fruit. Okay, ovaryचं conversion fruit मध्ये होतं. Okay, done. The wall of ovary develops into wall of the fruit called pericarp. म्हणजे ओव्हरीची जी वॉल असते ना, ओव्हरीची वॉल डेव्हलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट. यस, ओव्हरीची वॉल, ओव्हरीची वॉल जी असते ना, हे ती कशामध्ये कन्वर्ट होते? फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल दॅट इज कॉल्ड एज अ पेरिकार्प. ओके, पेरिकार्प. ओके, पेरिकार्प. The fruits may be fleshy in guava. ओके, गुआवा, ऑरेंज, मँगो एक्सेट्रा ह्याच्यामध्ये फ्लेशी असतात आणि ड्राय कशामध्ये? ड्राय इन ग्राउंडनट, मस्टार्ड ह्याच्यामध्ये ड्राय असतात. ओके, मग इथं लिहूया तरी जास्त एक्झाम्पल्स नाही लिहायचे. फ्लेशी, FLESHY, फ्लेशी अँड ड्राय. ओके, दोन टाईप्स आहेत. त्यानंतर मेनी फ्रूट्स हॅव evolved mechanism for dispersal of seeds. Okay, that's all. Recall the classification of fruits and any. In most plants, the time fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. Okay, म्हणजे जेव्हा काय म्हणतात फ्रूट डेव्हलप होतात ना, तेव्हा बाकीचे पार्ट्स असतात ना ते डिजनरेट होतात आणि other floral parts are degenerate and fall off. However, in few species such as apple, strawberry, cashew, the thalamus also contribute to fruit formation. Okay, that is called false fruits. Okay, that is false fruit. False मध्ये काय असतं? थॅलॅमस कंट्रीब्युशन. ओके, थॅलॅमस कंट्रीब्युशन ह्यामध्ये असते. ओके, दॅट्स ऑल. ह्याच्यामध्ये काय मग फॉर्मेशन फ्रूट स्ट्रॉबेरी आणि कॅश्यू. ओके, STRA, स्ट्रॉबेरी आणि कॅश्यू, CASHE, स्ट्रॉबेरी आणि कॅश्यू. दीज आर द ॲपल इज अनदर वन. ॲपल, स्ट्रॉबेरी आणि कॅश्यू, दीज आर द फॉल्स फ्रूटचे एक्झाम्पल. म्हणजे त्यामध्ये थॅलॅमसचं कॉन्ट्रीब्युशन असते. ओके, त्यानंतर मोस्ट फ्रूट्स हावेवर डेव्हलप ओनली फ्रॉम द ओव्हरी आर ट्रू फ्रूट्स. ट्रू फ्रूट्स असतात ना, ओनली ओव्हरीपासून. ट्रू फ्रूट्स ओनली फ्रॉम ओव्हरी, डेव्हलप only from ovary. Okay, that's the true fruits. Although in most species fruits are results of fertilization, there are few species in which fruit develop without fertilization, called parthenocarpic fruit. Okay, this one is the fruit and this one is the fruit. Now this one parthenocarpic. Okay, parthenocarpic fruit. Okay, parthenocarpic fruit, that is the fruit without fertilization. Fruit without fertilization. That is called as a
one such banana is such example. Okay, banana. Okay, parthenocarpy can be induced through application of growth hormones and such fruits are seedless. Okay, हे कसे असतात? Seedless. Okay, seedless. Done. That's all. त्यानंतर seeds offer several advantages to angiosperm. Firstly, since reproductive process such as pollination to pollination are independent of water, seed formation is more dependable. म्हणजे काय म्हणते, रिप्रोडक्टिव्ह प्रोसेस सच ॲज पॉलिनेशन किंवा फर्टिलायझेशन सगळे हे डिपेंड वॉटरवरती डिपेंड असतं. तर सीड फॉर्मेशन इज इंडिपेंडंट, नॉट डिपेंडेबल. ओके, सॉरी are depend on water. Seed formation is more dependable. Also, seed have better adaptive strategies for dispersal on new habits and help the species to colonize in other areas. Okay, and they have sufficient food reserves, young seedlings, and nourished until they are capable of photosynthesis their own. Okay, the seed coat provides protection to the young embryo. Being product of sexual reproduction, they generate new combinations leading to variations. Okay, that's सीड इज द बेसिक. इथं जास्त काही नाही आहे यातलं, म्हणजे सांगण्यासारखं काही नाही, जस्ट रीड करायचं आहे. ओके, इथं सीड इज द बेसिस ऑफ आवर ॲग्रिकल्चर. Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds in which can be stored throughout the year and also raise crop in the next season. Can you imagine? That's all. How do long disperse? This period again varies differently. A few species seeds lose viability within a few months. सीड्स ऑफ लार्ज म्हणजे काही जे स्पीसीज असतात ना, त्यांच्या सीड्स असतात ना, काही काही महिन्यामध्येच व्हायबिलिटी लूज करतात. तर सीड्स ऑफ सर्च लार्ज सेव्हरल काही इयर्ससाठी पण त्यांची व्हायबिलिटी राहते. ओके, सम सीड्स कॅन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, म्हणजे 100 वर्षापर्यंत पण राहतात. देर आर सेव्हरल रेकॉर्ड्स ऑफ व्हेरी ओल्ड एट व्हायबल ट्री. द ओल्डेस्ट इज lupine, that is Lupinus arcticus. Lupine, Lupinus arcticus, arcticus excavated from from Arctic tundra. कुठून? Arctic tundra. Arctic tundra. Okay, the seed germinated and flowered after instead 10,000 years of dormancy. किती आलेली? 10,000 year dormancy. Okay, dormancy. Okay, a recent record of 2000 year old seed is date palm. Okay, date palmचं किती आहे? Date palm, that is 2000 years. Okay, where phoenix discovered during kings. as example काय? That is नाव काय? That is the phoenix. PHOENIX, phoenix dactylifera. Okay, dactylifera. Okay, dactylifera discovered in King Herod's place. कुठून? From King Herod's place. Herod's place. Okay, that's all. That's about fruit. ओके, काय होतं आजच्या लेक्चरमध्ये बघायसारखं? पहिला फ्रूटचं ओव्हरीचं कन्व्हर्जन फ्रूटमध्ये होतं आणि ओव्हलचं कन्व्हर्जन सीडमध्ये होत असते. त्यात आपण फ्रूटमध्ये बघतो, आज फ्रूट बघतो. सो फ्रूट म्हणजेच ओव्हरीचं कन्व्हर्जन फ्रूटमध्ये झालं असते आणि ओव्हरीची जी वॉल असते ना, त्या वॉलचं कन्व्हर्जन फ्रूट वॉलमध्ये होते. दॅट इज कॉल्ड एज अ पेरिकार्प.
ओके. आता फ्रूट दोन टाईपचे असतात, एक तर फ्लेशी आणि ड्राय, असे दोन टाईपचे फ्रूट असतात. ओके. आणि त्यात परत तीन टाईपचे फ्रूटचे तीन टाईप आहेत. एक फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट आणि पार्थिनोकार्पिक. फॉल्स फ्रूट म्हणजे काय, पहिला ट्रू बघूया. ट्रू म्हणजे काय, जे ओनली ओव्हरीपासून डेव्हलप झालं असं, दॅट इज द ट्रू फ्रूट. आणि जे फॉल्स फ्रूट म्हणजे ज्याच्यामध्ये थॅलॅमसचं कंट्रीब्युशन असतं, जसं की ॲपल, कॅश्यू, स्ट्रॉबेरी, हे सगळे थॅलॅमसचं कंट्रीब्युशन असते. सो दॅट इज द फॉल्स फ्रूट. आणि पार्थिनोकार्पिक म्हणजे काय, विदाउट फर्टिलायझेशनचे डेव्हलप झाले असतं, दॅट इज पार्थिनोकार्पिक. ओके. बनाना, दे आर सीडलेस. त्यानंतर ल्युपिन आर्क्टिक, हे नंतर वायबिलिटी ऑफ द सीड. ल्युपिन, दॅट द ल्युपिनो आर्क्टिकस, आर्टिक टुंड्रामधून हे केलं, आणि याची डॉर्मन्सी किती होती, 10,000 वर्ष ऑलमोस्ट याच्या सीडची डॉर्मन्सी. त्यानंतर डेट पामची 2,000 इयर्स. ओके. फोनिक्स डेक्लिन आणि फ्रॉम किंग हॅरॉड्स प्लेस. दॅट्स ऑल, खतम. ओके. फ्रूटचे दोन, ड्राय आणि फ्लेशी, आणि फ्रूटचे तीन टाईप, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट आणि पार्थिनोकार्पिक. ओके. त्यानंतर हे दोन एक्झाम्पल्स. दॅट्स ऑल, खतम. ओके. थँक्यू सो मच.